इस बार धूनी जिहड़ी आ ओह खेती कानूनां दी साड़ के लावांगे। इन्हां दे कागज़ साड़ के धूनी लावांगे। लोहड़ी इस बार इदां मनाई जाएगी। 18 तरीक नूं जिहड़ा औरत दिवस आ रहा, इस बार औरत दिवस के नां नूं असीं औरत किसान दिवस के नां ते असीं इहनूं मनावांगे। जिहड़ा 26 तरीक नूं असीं जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च आ ओह कह दिओ कि गणतंत्र दिवस दे विच ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੂਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਇਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਧੂਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। इन्हां दे कागज़ साड़ के धूनी लावांगे। लोहड़ी इस बार इदां मनाई जाएगी। फिर अगे साडा 6 तरीक तो 20 तक दा जिहड़ा प्रोग्राम है वो पंदरवाड़ा मनाउणा। इस अंदोलन के समर्थन दे विच लोगां दे विच जागृति पैदा करन लई उहदे विच अलग अलग तरह के प्रदर्शन होणगे। कोई धरने ला के हैडकुआटरां ते कर सकदा, कोई ट्रैक्टर मार्च कर सकदा, कोई उहदे विच फ्लैक्सां लाऊगा भी बीजेपी का पूर्ण बाईकाट पिंडां दे विच, और उहदे विच जो किसानां नाल खड़ेगा उही पिंड च बड़ेगा। इदां दे जिहड़े आ ओह इहदे विच इह रहेगा पंदरवाड़े दे विच। और उस दे विच ही 18 तरीक नूं जिहड़ा औरत दिवस आ रहा, इस बार औरत दिवस के नां नूं असीं औरत किसान दिवस के नां ते असीं इहनूं मनावांगे। जिउं कि साडीआं कई भैणां भी किसानी करदियां ने ते उहनां दे नां ते इस दिवस नूं मनाया जाऊगा औरत किसान दिवस के नां ते। 23 तरीक नूं सुभाष चंद्र जी का दिहाड़ा आ रहा तो असी 23 तरीक नूं उस दिन आज़ाद हिंद किसान दिवस के नाँ से उन्होंने मनावांगे। वो 23 तरीक नूं मनावांगे। इस दे नाल ही जिहड़ा 26 तरीक नूं असी जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च आ वो कह दिओ कि गणतंत्र दिवस दे विच ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਊਗਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, पर वो देश का कह दी जिस तरह 15 अगस्त या 26 जनवरी दो बड़े मेन डे ने, जो उदन भी जिस तरह होंदा है तो बड़ी तो उदन सिक्योरिटी हो सकती। नहीं कोई गल नहीं, असी जरूरी नहीं, सानू नहीं सरकार शामिल होने देना चाहती। उधर तो जय जवान जय किसान का नारा लाउंदे ने, असी झाकियां सजा के जाना, तिरंगे झंडे ला के जाना। तो ये जे जवान उहदे विच शामिल हो सकता, किसान क्यों नहीं हो सकता? सरकार नूं शामिल करना चाहिए। झाकियां दे विच दिखाईयां भी जांदियां वैसे किसान, हाँ विच किसान दियां हर साल, तो असी भी झाकियां सजा के जावांगे। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਉਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਪਰੇਡ ਕਢਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਪਰੇਡ ਪੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗਿਓ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂ। नहीं तो साढ़े तो फिर लखां की तादाद जाएंगे, क्योंकि उदन सद्दा लाता असी लोकल सारे भारत के लोगों को क्या भी आ जाओ लैके ट्रैक्टर सारे जाने। तो आप इस बार जो गणतंत्र दिवस दिल्ली मनाना, तो फिर तो लखां की तादाद होना। इधरों बॉर्डर तो, टिकरी बॉर्डर तो, पलवल तो, है ना, शाहजहांपुर तो, गाजीपुर तो, सारे पासों एंटर होने। तो फिर तो दिल्ली का मेरे ख्याल उदन का सारा आवाजाही का काम ठप हो जू। ये सरकार ने देखना हूँ। अच्छा ट्रैक्टर रैली ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ 30 ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 31 ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਅਜੇ ਖੜਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਪਿਆ ਹਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਲਈ ਜੀ ਗੋਡੇ ਗਾਟੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਫੇਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਛੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਦ। ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੇਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ कृषि सुधार यानी पहले कहा जाता सीगा कृषि बिल, कृषि ऑर्डिनेंस है ना, इदां कहा जाता सीगा। हुण कहा जा रहा कि कृषि सुधार लफ्ज़ वरत लिया गया कि कृषि सुधारां दे नाल जिहड़े नवे स्टार्टअप होए ने, नौजवानां ने कीते ने, उन्हां नूं बड़ा फायदा हो रहा है, ते ओह मल्टीनैशनल कंपनियां दे तौर ते भी कल नूं काम कर सकदी है। इस चीज़ नूं तुसीं किदां देखदे हो? नहीं ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਕ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੋਬਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਟਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੋਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਢੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਲੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਹਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। IAS ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਖੰਡ 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 ਖੰਡ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਮਿੱਠੀ ਆ? ਜੀਭ 'ਚ ਅੰਦਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਉਣ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੇ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਮੈਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਲਝਾਏ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਬੰਦੀ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 225 ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਰਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ 207 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਸਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ JSB ਵਰਗ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SC ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ SC ਵਰਗ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੱਢਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਲੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ, 2 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BJP ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਸਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। 1500-1600 ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ TV ਮੋਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਜੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਲੱਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਰ, ਉਹਨੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੜੋ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਲੜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ,
ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਵਜੂਦ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਭਈ ਸਰਮੌਰ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਮੌਰ ਬਣ ਗਈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। BBC ਚੈਨਲ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਭਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਵੀਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰ ਪਰਚੀ ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਲੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ, ਜੇ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲੱਖਾ ਸਿਧਾਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ 6 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਪੂਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, 4 ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 6 ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ 80 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਝੱਗੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, 3.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 32 'ਚ ਇੱਕ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਉਹਲੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੱਥ 2-4 ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ EVM ਤੱਕ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ EVM ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। EVM ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ,
ਜੇ ਜੇ ਵੀ ਤੇ 84 ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਣ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਛੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁੱਟਣ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੁੱਟਣ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਹਿਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੋਹਰੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੁਣੀ ਸਿਰ ਕਲਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ। ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਖਰੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਟਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਰੋਕਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਰੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਈਟਸ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਿਕਚਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ YouTube ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸਲੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਮੋਹਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਆ। ਬਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਰਦਾਰੀ ਚ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਏਜੰਡਾ ਫਿਕਸ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਸੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ।